प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह साडे सतगुरु जी हन। इन्हां दी पवित्र गोद विच बैठ के सब तो पहला गुरु साहब दे पावन बचन सुनने, फिर अपने मन की जो भी इच्छा है ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ गुरु चरना च अरदास संगत रूप ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ अरदास ਹੁੰਦੀ है, इस ਨੂੰ मेरे सतगुर ने बहुत वड्डी शक्ति दसिया है। वैसे अरदास सिख कल्ला भी कर सकता है, पर मन जुड़िया होना चाहिए। जदों हर पासे तो साडे सहारे साडे आसरे टुट जाण, किसी भी तरह का साडे ते दुख आउंदा है, तो उदों भाई मन नूं फिर परमेश्वर की याद आउंदी है। अक्सर संसार विच वेखिआ ज़्यादा सुख ते ज़्यादा जिहड़े दुख ने, ये भी कईयां नूं परमेश्वर नालों तोड़ दिंदे ने। खास करके सुख ते महाराज ने बचन कीते है कि हे भाई, हर तरह की सुख सहूलत दे के इंसान तैनूं मैं संसार ते भेजिआ, जे फिर भी किते ज़्यादा सुखां विच पै के तू मैनू भुलेगा, तो तैनू मेरी याद कराउण वास्ते समय समय ते दुख भी तैयार ने। आखो सतनाम। ज़्यादातर जिहड़े दुख ने गुरमुखो, रोग ने, कष्ट कलेश ने, गुरबाणी ने फैसला दिता है ये आउंदे ही तां ने जदों असीं परमेश्वर नूं भुलदे हां। हर बंदा चाहुंदा मेरे कोल सुख होण, ते सुखां दे वास्ते महाराज कहिंदे सर्ब सुखां का दाता सतगुर ताकी शरणी पाई है। कि जे भाई तू सुख चाहुंदा है तां सारे सुखां दा मालक दाता जिहड़ा तैनूं सुख दे सके एक परमेश्वर ही है, सच्चा गुरु है। इत्थे दाता शब्द वरते है। दाता वो हुंदा है जिहड़ा लोड़वंदां दीयां झोलियां भरे। आपां कहने आ फलाना ते दाता ही है। मालक होना होर गल है। मालक जमीन जायदाद दे पैसे दे बहुत ने, पर जदों कोई बंदा किसी दे दुख विच खड़ नहीं सकदा, उहदा की फायदा गुरमुख। मालक होर है, पर दाता होना गल होर है। इत्थे दाता शब्द वरतिया, कहंदे ने सारियां सुखां दा दाता वाहिगुरू आप, इहदी शरण विच आ जा, सेवा सिमरन शुरू कर दे, जो भी चाहुंदा है तैनूं मिलूगा। ते कई बारी साडे मन च सवाल हुंदा है कि की पता मिलू या नहीं, तो उहदे वास्ते इतिहास पढ़ के देखो। जदों तो सृष्टि साजी उदों तो ला के हुण तक दा इतिहास इस गल की गवाही भरदा है कि हर युग युग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर समय हर युग विच ਜਿਹੜੇ भी परमात्मा की भगती करन लागे, उन्हां दी पैज मालक ने जरूर रखी है। सतयुग दे विच प्रहलाद भगत जी होए। हालांकि वध सुख सहूलतां राज भाग हरनाक्ष कोले सी,
पर ਉਹਦੀ कदर नहीं पई, सत्कार नहीं होया। सत्कार प्रहलाद जी का होया। क्यों? भजन करन लागे। हरनाकश कहंदा सी मैं तैनूं मार दियांगा, कदे पहाड़ां तो सिटिया, पानी च डोबिया, अग विच साड़न दा यतन कीता, पर प्रहलाद बच जांदे। सगों परमेश्वर नूं नरसिंह रूप प्रगट हो के हरनाकश मारना पिया। आखो सतनाम। लाज रखी प्रहलाद दी गुरु। त्रेता युग आया। त्रेते युग विच सुख सहूलत शक्ति सैना रावण कोले ज़्यादा सी, पर रावण नूं गुरमुखों मारना पिया। ते राम जी ने लज्जा रखी जेड़े शरधा वाले सी। भीलणी का भी जिक्र आउंदा है। होर भी राम जी दे अनेकां भगतां दा जिक्र आउंदा जिन्हां दी उन्हां ने लाज रखी। द्वापर युग आया। श्री कृष्ण जी अवतार आए। सैना सुख सहूलत माया कंस कोले ज़्यादा सी, पर कंस नूं मारना पै गया गुरमुख। उन्होंने दैंत दुष्ट आख्या। श्री कृष्ण जी की शोभा होई ते कृष्ण जी ने भी दुर्योधन वर्गिया नूं छड्ड के अपने भगत बिदर दा मान वधाया। आखो सतनाम। कलयुग विच कलयुग नूं तारन वास्ते गुरु नानक साहब आए। तां गुरमुख प्यारिओ बाबर कोले सुख सहूलतां बहुत सी, मलक भागो कोले बहुत कुछ सी, पर गुरु नानक ने लाज रखी, मान वधाया अपने प्यारे सिख भाई लालो जी दा। आखो सतनाम। मलक भागो दे पूड़े छड्ड के भाई लालो दे घर रहे महाराज। गुरु अर्जन देव महाराज वेले अमीर बथेरे लोग सी, पर जेड़े भाई नाम जपदे सी, भजन करदे सी, उन्हां दी सतगुर ने लज्जा रखी, मान भी वधाया। हुण तक इसे गल दी इतिहास गवाही भरदा है कि जेड़े सतगुरु दी शरण विच आ गए उन्हां दी तां रह गई भाई लाज, ते जेड़े सतगुरु दे शरण नहीं आए सगों गुरुआं दा भी विरोध कीता, बुरा मनाया, ते उन्हां दी अज ना किते कोई याद मनाउंदा, ना ही कोई किते कोई सत्कार करदा। आखो सतनाम। आपां भी जे चाहुंदे आ ना कि साडी लज्जा रह जाए, तां कबीर जी महाराज दे पावन बचनां नूं याद करना, जो आपां हुणे हुणे पढ़े। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। 1375 अंग दे उपर गुरु ग्रंथ साहिब विच ये बचन दर्ज ने। ये बेनती करन दा तरीका गुरु शरण विच आके की कहना है कि हे मालका, ना तो ये शरीर ही मेरा है, ना ही ये श्वास मेरे ने, ਜਿਹੜੀ बल बुद्ध सुरत है ये भी मेरी नहीं, ये सब तेरी किरपा ही है। आखो सतनाम। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग है मेरा। तई ये चीज़ां दित्तियां, जे तू लै भी जावें मेरा कुछ नहीं जांदा। ते आपां नूं भी समझाया है, बंदिया हंकार ना कर, हौमै तो बच के रह, मेरी मेरी छड्ड, मालक दे गुण गाया कर। जे मालक दी वडियाई करेगा, वो गुण ओदे गाएगा, तो वो गुण तेरे विच भी प्रगट हो जाणगे। कबीर तू तू करता तू हुआ,
मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। जदों अपना ते पराया खत्म हो गया, उदों जिथे भी देखांगे परमेश्वर दिसूगा। पर हजे सानू भाई अपना ते बगाना दिखदा है। आखो सतनाम। जिन्हां नूं नहीं दिखिया, भाई कन्हैया जी वर्गे सिख जंगां युद्धां दे समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे फट्टड़ां नूं पानी पिआउणा है, ते भाई कन्हैया जी जल दी मशक भरी हुई, जिधरों भी आवाज़ आवे हाय पानी, उधर जाया करन, भर भर के बुक पानी पिआउंदे है। ते विचों ही सिखां ने शिकायत कीती, सतगुर अपने विरोधी आपां नूं मारन आ पए, असीं अपनी रखिया वास्ते उन्हां नाल जंग युद्ध कर रहे हैं। पर मसां मसां उन्हां नूं फट्टड़ करके धरती ते सिੱਟੀਦਾ है। ते साडे विच एक सिख इहो जिहा है ਜਿਹੜਾ उन्हां नूं पानी पिया पिया के फिर साडे नाल लड़न नूं तैयार करी जांदा है। महाराज कहंदे बुलाओ। कलगीधर दशमेश पिता जी ने उन्होंने बुलाया ते कहण लगे, भाई कन्हैया जी तुहाडी शिकायत आई है। महाराज दसो। तां सतगुर कलगीधर शहनशाह कहंदे आ, सिख कहंदे ने कि असीं दुश्मनां नूं मसां मार के धरती ते सिੱਟਦੇ आ, तुसीं उन्हां नूं फेर पानी पिया के लड़न लई तैयार करदे हो। भाई कन्हैया जी ने हथ बन ले बेनती की, कहंदा महाराज पहली तां बेनती यह है कि तुसीं मेरी ड्यूटी मैदाने जंग विच फट्टड़ां नूं पानी पिआउण दी लाई है। तुसीं ये तां नहीं सी कहा भी कल्ले सिखां नूं ही पिआउणा है। अगली गल, जिधरों भी आवाज़ आउंदी है हाय पानी, जदों मैं उधर नूं तकदा ना ही तो मैनू कोई सिख दींदा है ते ना ही मैनू कोई मुगल दींदा है। महाराज कहंदे होर की दिखदा है? कहंदा जी जदों मैं उधर तकदा मैनू तां तुहाडा ही रूप दींदा है। तुसीं मंगो पानी ते मैं ना पियावां, ये तां हो नहीं सकदा। सतगुर नाले तां हस पे, नाले भाई कन्हैया जी नूं गलवकड़ी पा के कहंदे, भाई साहब जी जे ये अवस्था बन चुकी है फिर तुहानू रोकदे नहीं। आ लो जिथे पानी पिआउने हो, मलम पट्टियां भी लै जाओ, हुण मलम पट्टी भी नाल ही करी चलो। आखो सतनाम। जिन्हां दी अवस्था बन गई गुरमुख, उन्होंने पातशाह ने रोकया नहीं, सगों खुल करती होर भी। ते जिन्हां दी अवस्था ही नहीं बनी, उन्होंने खुल दे के तां फिर कौम का नुकसान ही कराउणा है। आखो सतनाम। जिन्हां दी अवस्था नहीं बनी उन्होंने नहीं महाराज ने खुल दी। जिहदी अवस्था बन गई उन्होंने कहंदे पानी भी पियाई चल, लै फिर पट्टी भी करी चलिया कर, नाल होर खजाने खोलते सगों। ये है कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी 14 युद्ध कीते है, पर कोई चाह नहीं सी लड़न दा गुरमुखो। जदों कोई साडियां इज्जतां नूं हथ पावे, नाम जपदियां सिमरन करदियां नूं ही चरस्ते च बिठा के कतल करे, फिर किन्ना कुछ चिर चुप बैठांगे आपां। महाराज ने जंग युद्ध कीते जरूर, पर जदों भी किसे नाल युद्ध हुंदा सी ना, पातशाह ये कहंदे हुंदे हे वाहिगुरू, नर विच हर है, हर विच नर है। सारे पासे जोत तां तेरी ही है, पर इस वेले मेरे सामने हंकार है। आखो सतनाम। ते हंकार नूं तां मार ही पई गुरमुखो। हर जू हंकार ना भावई,
वेद कूक सुनावे। बाणी विच भी महाराज ने लिखता चारे वेदां नूं भी पढ़ लो, परमेश्वर नूं हंकार नहीं पाउंदा। कहंदे हुंदे मालका हुण मेरे मूहरे हंकार दा बुत कड़ा, फिर करिए तां की करिए। पर फिर भी भाई आपां गुरु दे सिख बैठे हाँ, ऐसा सुभाव बनाओ जे शांति चाहुंदे हो ना कि सब परमेश्वर दे जीव ने, जिन्नी हो सके निमरता रखो भाई, क्योंकि जेड़े फल ने ये नीवें रुखां नूं ही लगदे है। असीं कई बारी मान कर जाने आ मेरे वर्गा कौन है, पर पातशाह कहंदे ने कबीर गर्भ ना कीजी है, उच्चा देख आवास। कहंदे अपना उच्चा टकाना देख के, महल माड़ियां देख के हंकार ना कर ली किते। सब कुछ मिल गया तां ये भी याद रखी, आज काल भोए लेटना ऊपर जामै घास। ठीक है, मालिक ने सुख दिते, घर बार मोटर गड्डियां महल मकान दिते ने सोहने, पर एक दिन मेरा टकाना मेरा आसन उत्थे होना है शमशान घाट विच, जिथे पता ही नहीं किन्नियां क दा संस्कार हो चुकिया है, ते ऐसी देही हो मिट्टी च मिल जूगी। ते ज़्यादातर तुसीं देख लिओ शमशान घाट विच घाह ही उग्या हुंदा है। ये तां लिखिया है, आज काल भोए लेटना ऊपर जामै घास। अगे कहंदे ने कबीर गर्भ ना कीजी है, देही देख सुरंग। कहंदे हंकार ना कर, जे सोहना सुंदर शरीर बनिया है ना, मालिक ने दिता, शुकराना करया कर, हौमै ना कर बैठी। आप तो नीवें दा मजाक ना उड़ाई, वो तो नफरत ना करी, क्योंकि तेरे शरीर ने भी सदा नहीं रहना। ये जीव आत्मा जिहड़ी साडे विच, इहने इस शरीर नूं छड्ड के जाना है। किवें? जिवें सप है ना, सप अपनी कुंज पूरी दी पूरी सिर तो ला के पूछ तक ला जाता है। इसे तरह जीवात्मा भाई आ शरीर रूपी ढांचे नूं छड्ड के विचों निकल जानी है। आखो सतनाम। कबीर गर्भ न कीजी है, देही देख सुरंग, आज काल तज जाहोंगे ज्यों कंचुरी भुयंग। भुयंग नाम है सप दा। जिमें सप कुंज ला जाता है, एक दिन तैं भी जाना छड्ड के। कबीर गर्भ न कीजी है, रंक न हसी है कोई। कहंदे हंकार ना करी, किसे आप तो नीवें नूं कंगाल नूं वेख के हसी ना। क्यों भला? अजो सो नाओ समुंदर में है। कहंदे अजे तां तेरी भी बेड़ी समुंदर विच ही है, क्या जानो क्या होए, की पता कल नूं की होना है। हौमै ना कर, निमरता विच रह। जो मिल गया मालिक दा शुकराना कर, जो नहीं मिलिया तां भी मालिक दे नाल बराबरी जा रोस नहीं चलना। उदों कह मालिका ये भी तेरी रजा है। आखो सतनाम। भाने च रहना सतगुरु जी ने सिखाया है। आ देखो जेड़े दिन चल रहे हैं, पहला तां गुरु परिवार दे शहीदी दिहाड़े आपां मना के हटे हैं। वड्डे छोटे साहिबजादियां दियां शहीदियां, धन माता गुजर कौर जी की शहीदी, दसंबर का महीना सारा शहीदी दिहाड़ियां दा लंघिया। ते उदों पहला नवंबर के महीने विच गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी गुरमुखी। ते कमाल की गल ये वेखो, जदों ही नवां साल शुरू होया तो गुरु गोबिंद सिंह दे प्रकाश दिहाड़े दीयां खुशियां चल पईयां। गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे दुख सुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना। कहंदे दुख भी सुख भी सिखा बराबर समझी,
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਏ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀਦਾ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੋਈ 10 ਕੋਈ 50 ਕੋਈ 100 ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੜਾਓ ਚੜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੂਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਓ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਨਾ ਕਮਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤੀਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਫਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀ ਚੱਲ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਗੁਰੂ ਜੀਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੇ ਜੀਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੀਭਾ ਪੈ ਗਈ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਭਾ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅੱਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਹਿਰ। ਗੁਰਮੁਖ
पर ये संसार तो परमात्मा का रूप है। जिथे भी वेखो परमेश्वर नूं ही वेखो, परमेश्वर दे जीव ने सारे, भला हो जू। कन्नां नूं भी दसिया, ये श्रवणो मेरेओ साचै सुनना नो पठाए, साचै सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समान। ये कन्नो थानू निंदा चुगली सुनने नूं नहीं लाया, सुनिया करो सच्ची बाणी। जिन्हां ने सुन ली उन्हां दा तन भी ते मन भी हरिया भरिया रहा है। आखो सतनाम। वो तो रस नाल भर गए, सच समा गए। हुण जेड़े ताए सुन भाई मन लैन, वो सत्कार दे पात्र। ते कई वो भी है जेड़े पढ़ी भी जाते है, सुनी भी जाते है, पर वेखदे नहीं भी असी कर की रहे। आखो सतनाम। भाई कीरत सिंह दा नाम सी पहला, भाई कीरतिया। यह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं चौर साहब करदा हुंदा गुरमुख। ते चौर साहब हरेक तां नहीं करदा, तुहानूं पता है। कोई नेड़ता वाला प्यारा सिक्खी करदा जिहड़ा हजूरी च गोद च बह सकदा होवे। चौर साहब गुरु अर्जन देव साहब ने बाबा बुढ़ा जी नूं फड़ाया सी सब तो पहला। ते अमृतसर साहब तुसीं जाने हो दर्शन करन, उत्थे हुण भी ये मर्यादा है कि चौर साहब की सेवा गुरु ग्रंथ साहब नूं हरमंदर साहब का हैड ग्रंथी ही कर सकता है। कोई जिन्ना मर्जी वड्डा लीडर चल जाए, हालांकि आपां जथेदार थाप के भेजे है ना, उत्थे जथेदार भी हरमंदर साहब विच गुरु ग्रंथ साहब नूं चौर नहीं कर सकता। गुरु अर्जन देव महाराज ने बाबा बुढ़ा जी नूं कहा सी तुसीं चौर साहब फड़ो, ते हुण तक हरमंदर साहब दा हैड ग्रंथी चौर कर सकदा है। नेड़ ते सिख जिहड़े गोद च बहण वाले। भाई कीरतिया गुरु गोबिंद सिंह नूं चौर साहब की सेवा करदा हुंदा, ते आनंदपुर साहब एक बारी ना मदारी आ गया गुरमुख। उहदे कोले रिछ, भालू कह लो रिछ कह लो, ते नक च नथ पाई हुई सतगुर कोले आ गया। आके कहंदा पातशाह संगत बहुत है तुहाडे दरबार विच, ते जे आग्या दे दो मैं रिछ दा नाच दिखा ला। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे भी ठीक है भाई दिखा लो, असी भी देखांगे। ਸਿੰਘੋ ऐ करो खुले मैदान च लाओ आसन। ਸਿੰਘਾਂ ने आसन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खुले मैदान च लाता। संगत सारी ऐ गोल चक्कर बना के बह गई आले दुआले। मेरे सतगुर कहंदे लै भी दिखा अज तमाशा, खेड देखांगे। हालांकि पहला संसारी खेडां तो वर्जित करते रहिंदे, अज कहंदे वेखांगे। मैं हूँ परम पुरख को दासा वेखण आयो जगत तमाशा। वैसे तो सारा संसार ही तमाशा है। आ बांदरां दा रिछां दा नाच तां देख देख आपां बड़े हसदे आ, पर अपने वल भी देखियो। गुरु रविदास महाराज कहंदे माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै दौड़ियो फिरत है। कहंदे दूजियां दा नाच देख के हसदा, कदे आपदे आप वल भी देख मिट्टी दा पुतला किवें नचदा फिरदा है। देखदा भी है सब कुछ, सुनदा भी है, बोलदा भी है, फिर भी कमलियां वांगू दिन रात भज्जे ही फिरदा, भजन नहीं करदा। आखो सतनाम। आपां नूं भी समझाया है। महाराज कहंदे सारा संसार तमाशा है, पर अज रिछ दा तमाशा जरूर देखना है। बह गए, सारी संगत बह गई, ते जिहड़ा वो कलंदर सी मदारी सी, उहदे कोले डौरू सी, डुगडुगी वजाउंदा है। ते रिछ सी जिहड़ा खड़ा हो नचे पिछलियां लत्तां ते। जिवें जिवें वो डुगडुगी वजावे रिछ नचे। सारी चक्कर विच ऐ लंबा रस्सा उहने गल च पाया होया मदारी ने,
ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਰਿਛ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰ ਦੀ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਹਰੇ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰਿਛ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਛ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਛ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਰਤੀਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਸਣਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਰਿਛ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਛ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਡੁਗਡੁਗੀ ਫੇਰ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਵਜਾਈ, ਖਿੱਚਿਆ ਰੱਸਾ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਰਿਛ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਬਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਛ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਰੋਹ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਚੌਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਭਾ ਦਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਕਮਾਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਸਫਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿ ਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਨੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣੂ ਕਿਹੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਘੋਟੇ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਸੀਐ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਿਛਦੀ ਜੂਨੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰੋਕ, ਮਦਾਰੀਆ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 9 ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿਣਸ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਬਾਜਰਾ ਮੱਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਊਂ ਫੇਰ ਦਿਉਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਿਆ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਲਾਂਘੇ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਦੇਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਵਿਛ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿਣਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿਣਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਡੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਲੰਘ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਵੱਢਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਦੇਖੇ ਵੀ 10 ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਦਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ,
अंधे एक ना लागई ज्यों बांस बजाई है फूक। कहंदे गुरु दा कसूर नहीं, जिहड़ी घाट है वो सिखां च आ गई। आखो सतनाम। आपां लागे एक दूजे दी निंदिया ते गुरमुख। ठीक है, चंगे माड़े हर धर्म विच होए ने, हर वर्ग विच होए, हर घर विच चंगे माड़े हैगे, पर पंजे उंगलां एक सार नहीं हुंदियां। जे चंगियाई शुरू तो चली तो बुराई भी है गुरमुखो। जे दिन है तो रात भी है, निंदिया तो उस्तत है, लाभ है तो हानि भी है। जे जन्म होया तो मौत भी होनी है, पता है आपां नूं। पर आ सुन लिओ हुण बचन। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे तेरे पिता ने देग नहीं दिती, सदों संगत विच कौड़े वचन बोले। भी क्यों रिछांगू टप्पी जाना, बैठिया नहीं जाता। वो जिमींदार अपनी बेइज्जती महसूस करके डिग्या पिया सी किणका। कई बारी देग वरताउंदियां तो डिग पैंदा ना किणका। पहली गल तां भाई आपां कोशिश करिया करो, देग वरताउणी है उस हिसाब नाल प्रसाद वरताओ, ये पैरां हेठ रुलना नहीं चाहिए। महाराज ने तो कहा किणका एक जिस जी वसावै ताकि महिमा गनी ना आवे। वरताओ उन्ना जिन्ना सारियां नूं आ जे शांदा गुरमुखो, ते लैण वालियां नूं भी चाहिदा। मजाक ना उड़ाया करो। कई कहणगे दे दे खुला जा गफा। ये गुरु दा प्रसाद है, भावें लंगर है भावें देग है, उन्ना की लिया करो जिन्ना कसी छक लीए ते साडे अंदर पच के अमृत बन जे गुरमुखो। भोजन है चाहे देग है, ये है तां देवते, पर गुरमुख प्यारिओ ये साडा शरीर ऐसा है, जदों ये देवते शरीर अंदर मिलते ने उही गंदगी का रूप हो जाते। आखो सतनाम। लोड़ तो वध खाओगे तो फायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है। थोड़ा ही लोड़ अनुसार, क्योंकि गुरु की बख्शिश प्रसाद ये जिन्नियां दे मुख च पऊ उन्नियां दा भला होवे। वो डिग्या पिया किणका, जिमींदार ने चक के रसना ते रखिया ते नाल ही बचन निकल गया। वो सिखा मेरी तां सी मजबूरी, जाना सी, गड्डे लंघ रहे है, मैं तो शरधा नाल आया सी गुरु का प्रसाद लै ला, पर तैं गुरु की हजूरी विच रह के भी निमरता नहीं रखी। सुनिया तो यह है भी संगत विच परमेश्वर का वस है, पर तैं मेरा आदर नहीं किया, निरादर किया। तैं मैनू बचन बोले रिछ वांगू टपदा फिरदा है, मेरी मजबूरी सी, पर याद रखी तू रिछ दी जूने जरूर पएगा। आखो सतनाम। लै इत्थे होना बचन समझ लियो। ज़्यादातर कलेश साडी बोल बाणी दा गुरमुख, जिहड़ी जीभ है ना, इन कंट्रोल रखना है। कई बारी यह जे बचन बोल जाती है जिहदे फट सारी उम्र मिलते ही नहीं गुरमुखो। अजे कोई चाकू वजे, तलवार वजे, वो जख्म तो भर जाते हैं। जुबान दे जख्मां दी कोई मल्लम नहीं है, जुबान दे जख्मां दी कोई मल्लम नहीं है। ते महाराज ने तो आपां नूं ये भी कहा, नानक फिक्का बोले है तन मन फिक्का होए। फिक्की चाह नहीं तुसीं पींदे, फिक्की दाल सब्जी नहीं स्वाद लगदी, फिक्का जदों बोलदे हो तो फिक्का बोलण वाले किवें पसंद आउणगे। इत्थे तां मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। कहंदे चंगियाइयां होण गुण मिठत होवे, निमरता। बाबा फरीद जी नूं एवें तां नहीं सत्कार दिता। वो कहंदे ने निवण सो अखर खावण गुण, जिहबा मणियां मंत, ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत। कहंदे दुनिया की तां गल छड्ड, निमरता सहनशीलता मिठ बोलड़ा सुभाव होवे, परमेश्वर भी वस आ जूगा। आखो सतनाम। पर ये गुण किसे बिरले बिरले च पाई, प्रगट करो सारे अपने विचे गुण। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे जिमींदार जांदा जांदा कह गया तू रिछ दी जूने पएगा।
तेरा पिता सेवा बाद च भी करदा रहा, पर जदों मरिया मर के रिछ दी जूने पै गया, उदों तां देग नहीं दित्ती, हालांकि गुरु घर की वस्तु सी, सिर्फ वरताउणी सी। जिवें आम नहीं कहते भी माल मालकां दा, मशहूरी कंपनी दी। घट्टो घट्ट असीं जिहड़े वरताउण वाले आ, प्यार सत्कार नाल वधिया छकाईए, बाणी गुरुआं दी, इतिहास गुरुआं दा वधिया वधिया सुणाईए, मशहूरी साडी हुंदी है ना। हालांकि इतिहास जिहड़ा भी होया, दुख तकलीफां झल्लियां गुरुआं ने, साहिबजादिਆਂ ने झल्लियां, पर जे कोई सही सही सुणावे, तुसीं सत्कार सुणाउण वालिਆਂ ਦਾ भी करदे हो, गुरुआं दी गल सुणाई है। ते जे कोई इसे नूं तोड़ मरोड़ के इतिहास सुणाउंदा सुणाउंदा तुहाडे मूहरे बैठिਆਂ ਦੀ बेइज्जती करे, फिर तुसीं उहनूं कदा चंगा समझदे हो गुरमुख। ऐदां नहीं होना चाहिए। इत्थे आप हाज़र नाज़र निरंकार बैठा है। महाराज कहंदे बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। तेरे कोले अमृत दा सोमा है, पर तू सिर ते टोकरा कोलियां दा चक्की फिरदा, फिर काहदा सिख है भाई। महाराज कहंदे वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोय। ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ नहीं, निरंकार है। तो निरंकार ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆਰੀ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੋਕਰਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਿੱਟੇ, ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਸੱਜਣ। ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਸੱਜਣ। हर सज्जन हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन सज्जन स्वामी मोरा, मिठे मिठे बोल बोलदा हर सज्जन। मिठे मिठे बोल बोलदा हर सज्जन। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਰੀ, ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਬੋਲ, ਮਰ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਛ ਦੀ ਜੂਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਗ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਲੀ ਕੌਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਹੱਸੇ, ਬਾਪ ਭੈੜੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਦੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥਾ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਨੇ ਸੁਣੀ,
ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਛ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਟਦਾ ਲਿਟਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈ ਆ ਲਿਟਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਭੁੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਦਿਆਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल, रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। मालका पिछले जन्म का विछड़िया होया हुण तेरे दर्शन हो गए, कृपा करो। जन्मा जन्मा तो विछोड़े पैंदे आए ने, हुण ना विछोड़ी मालका, हुण ना विछोड़ी मालका। आ बेनती करदे ही रहना। महाराज कहंदे हुण रिछ भी कहंदा महाराज किरपा होगी थोड़ी, दर्शन हो गए, हुण मैनू विछोड़ियो ना, मेल लो, भुल होगी। ते उत्थे जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आ गल दसी, फिर भाई कीरतीए ने एक बेनती की। कहंदा पातशाह ठीक है, मेरे पिता तो भुल होगी वड्डी, इहने अपनी करनी दा फल भी भोगिया। भुल दा तां फल ये मिल गया भी ये भैड़ी जून च पै के दुख भोगदा है, पर जिहड़ी सेवा कीती सी उहदा फल किधर गया। महाराज कहंदे आ सेवा दा ही फल है, जिहड़ा रिछ होंदा होया भी साडे चरनी आ लगया। आखो सतनाम। तुसीं सियाणे सिख बैठे हो, हरेक तां बंदा भी नहीं आउंदा। आ गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार सजिया है ना, इत्थे तां माड़े कर्मां वाला मनुख भी नहीं पहुँचता, तो पशुआं नूं आपां किदों आउण दिंदे आ। हुण इत्थे कोई रिछ कुत्ता बिल्ला गधा इधर किते वड़ सकदा, गेट टप सकदा गुरमुखों, तो उदों तां किन्ने पहरेदार हुंदे सी। पातशाह कहंदे ये सेवा दा ही फल है, रिछ जूने पिया होया भी आ गया गुरु दी संगत विच। याद कर बचन, ये सेवा दा फल है। भाई कीरतिया कहंदा जी हुण मेरी बेनती है, इहनूं माफ़ कर दिओ। आपां भी देखो हुण अरदास करन आए आ ना सारे, की कवांगे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। अहीं उदों संगत ने फिर बेनती कीती सी कि महाराज किरपा करो, होई भुल चुक दी खिमा बख्शो, हुण इहनूं अपने चरनी ला लो। आखो सतनाम। जदों आ संगत ने कीती अरदास, मेरे मालक उहनूं कहंदे ना, रिछ दे मालक नूं, मदारी नूं कहंदे भाई जिन्नी कहे माया दे दिंदे आ, रिछ सानूं दे दे। वो कहंदा जी मेरा तो इहदे नाल गुजारा चलदा है, मैं किरत लग्या होया, थोड़ा थोड़ा कमाई दा, परिवार खा लैंदा, गुजारा हो ही जांदा है। महाराज कहंदे इहनूं रिछ ना समझी, ये पिछले जन्म दा बेमुख होया वा, साडा ही सिख है। आखो सतनाम। जोत इक्को ही सी गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक, हुण भी जोत उही है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब च आके टिकी हुई। पातशाह कहंदे दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह कहंदे साडा ही सिख है। फिर जिन्नी मदारी ने मंगी उन्होंने माया दे के रिछ महाराज ने मुल खरीदिया, गुरमुखो कराया इशनान, कड़ा प्रसाद दी दे खुली तैयार की, सारी संगत समेत पाठ करके अरदास की। जदों देग दा भोग गुरु साहब नूं लवा के किणका रखिया ना रिछ मूरे,
ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਪਰਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘਾਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਜਿੱਦੇ ਆਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸੀ? 72 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਐਂ, ਕਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 84ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆਵਾਂਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਗੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੁਣ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਖੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੰਗੀ, ਤੂੰਹੀਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨਿਆਰੀ ਆ, ਆਖੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ। ਝੜ ਝੜ ਪਵੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਆਸਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਝੜ ਝੜ ਪਵੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਭਾਹੀ ਛੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗਾ ਧਨ ਮਾਲ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਲੈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ? ਬਦਨਾਮੀਓ ਹੀ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ ਉਲਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਾ ਸਮਾਧ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ,
ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵਜੀਦ ਖਾਂ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿੱਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਤਮ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ, ਭਾਹੀ ਛੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜੰਦੜੀ, ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧੂੜੀ 'ਚ ਲਿਟਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਧੂੜੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਟਦਾ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਭਾਈ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸੀਐ ਕੋਏ। ਅਜੋਂ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੇੜੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇੜੀ ਸੀ, ਬਸ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਦੋ ਨਾਮ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਸੋਭਾ ਰਾਮ। ਰਿਛ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀਐ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੈਰਾਈ ਆ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹ ਰਾਗ। ਬਸ ਜਿੱਤਲੇ ਪੰਜ ਵੈਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना टरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिखो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो, जब आव की औद निदान बनै, अत ही रण महतब जूझ मरो। धन जियो तेह को जग में मुख ते हार चित में युद्ध विचार है। युद्ध जंग जा समा सी, फिर भी परमेश्वर का पल्ला नहीं छड्डिया। आखो सतनाम। ते अज दुनिया कहती है बस एक ही तीर्थ है हिंद में, एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। ते वो तीर्थ विच भाई कीरत सिंह ने फिर शहीदी पाई। देखो प्यारिओ, सदा वास्ते महाराज ने मान वधाता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ सिख बनो जिन्हों मालक भी प्यार नाल कहण, इन्हीं की कृपा से सजे हम है, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। कले गोलकां दे सप बन के ना रह जाइए प्यारिओ। सेवा ते सिमरन वध तों वध जिंदगी च करिए। कौड़े बचन जिहड़ी साडी रसना बोलदी है, इन्हां नूं थोड़ा बहुता संकोच नाल चलिया करो। कई बोलण वेले फिर देखदे नहीं, ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੇ ਜੇ ਬਣੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹੇ ਜੇ ਬਣਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। सतगुर तो कहते तेरी किरत भी धर्म होवे, किते धर्म नूं ही ना धंधा बना के बह जी। धंधा भी धर्म होवे तां मालक नूं भा जाएगा भाई। फिर इस संगत विच आउण दा फायदा भाई गुरमुखो। निमरता, मिठ बोलड़ा सुभाअ, ये गुरसिखां दे गहणे ने। इन्हां नूं जरूर धारण करो। हौमे नूं थोड़ा बहुता कंट्रोल करो। की लै जाना संसार तो, ये तां सतगुर आप लिख गए। इन्नी लोहनी देखदिया केती चल गई फरीदा, लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई। सब ने आपो अपना लिखिया भोगना। इस करके अपने वल देख, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अपने आप देख की करन वास्ते आया है। सारी दुनिया दे ग्रंथ पढ़ लो, सारी सृष्टि वल वेख लो। जिन्ना कुछ भी महाराज ने बनाया है साडी खातर बनाया भाई। चंद सूरज तारे दिन रात, आपां सारे खेडां लगे पे हैं। जे रात ना होवे ते कौन आराम करे। ये मशीनरी है शरीर भी, जे इहनूं रैस्ट ना मिले ज़्यादातर नहीं चलूगी गुरमुखो। महाराज कहंदे दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। रात नूं तां चंद सूरज तारे ये अपनी अपनी ड्यूटी निभाउंदे रहिंदे ने, पर बाकी तां कायनात दा जरा जरा सौ जांदा है गुरमुखो। खेडां मालक ने बनाईयां सब कुछ साडे वास्ते, ते पर जदों आपां वेखोंगे भी असीं काहदे वास्ते बने आ, तां इक्को ही तरीका है। वणज करो वणजारिओ, वखर लेहो संभाल। वणज करो पर किहदा नाम दा, जिस वखर को लैण तूं आया, राम नाम संतन कर पाया। कहंदे जिहड़ा सौदा तू खरीदण आया वो है राम दा नाम। वो तो भाई साधुआं दी हट तो मिलूगा। आखो सतनाम। जा गुरु नानक दे घर नाल जुड़ जो, क्योंकि गुरु नानक दे घर दी शोभा तो इहो जी है, सज्जन ठग कोलों ठगपुणा खो लिया, उन्होंने राम नाम देता गुरमुखो। कौडे राक्ष दा राक्षपुणा महाराज ने खोलिया, उन्होंने सच्चा बनाता। सिख कहंदे आ लै नाम जपिया कर, होरनां नूं जपाया कर। भूमिए वर्गे चोरां तो भी नफरत नहीं कीती। सच बोली, खा के हराम ना करी, गरीब मार ना करी। आ गल्लां ते पहरा देई कहंदे। उन्हें पहरा दे लिया
ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਔਗਣ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਡੁੱਲੂਗੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਸ ਜਿੱਦੇ ਹਉਮੈ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਣ ਪੈ ਜਾਣੇ ਐ, ਆਪੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੌਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਲਫੁਲ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਨਗਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਦਿਨ ਹੈ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਔਰ ਖੀਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।